பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம் சங்கர சம்பிரதாயம் தொடர்ச்சி. ஒரு பக்கத்தில் அத்வைதிகள் சைவர்கள் என்ற தப்பபிப்பிராயம் வந்து கொண்டிருந்தாலும் பிற்கால ஆச்சாரியர்கள் அத்வைத்தத்துக்கு மாறான சித்தாந்தங்களை ஏற்படுத்திய நாளாக அத்வைத்தம்தான் பூரணமான வேதமதம் என்கிற ஒரு அபிப்பிராயமும் இருந்திருக்கிறது. அத்வைதிகளுக்கே ஸ்மார்த்தர் என்ற பொதுவான ஆதிப்பெயர் நீடித்து வந்திருப்பது இதற்கு ஒரு அத்தாட்சிதான். ஸ்மார்த்தர் என்ற வார்த்தைக்கு அத்வைத சித்தாந்தத்தை மேற்கொண்டவர் என்றோ சங்கரரை அனுசரிப்பவர் என்றோ ரூட் மீனிங் இல்லை, அர்த்தமில்லை. பூரண வைதிகமான தர்மசாஸ்திர ஸ்மிருதிகளை பின்பற்றுபவர் என்றுதான் அர்த்தம். இதே மாதிரி சர்மா, சாஸ்திரி முதலான பொது பெயர்களும் முக்கியமாக ஸ்மார்த்தர்களுக்குத்தான் நீடித்திருக்கிறது. ஆச்சாரியால் தோன்றுவதற்கு ரொம்பவும் பூர்வ காலத்திய சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் சர்மா என்பதே பிராமணனுக்குரிய ஜாதி பெயர் என்று தெரிகிறது. பிராமணனை சர்மா என்றும் க்ஷத்ரியனை வர்மா என்றும் சொல்வது பிராச்சீனமான வேத மத வழக்கு. ரவிவர்மா என்று சைத்ரிகர் இருந்தார் என்றால் அவர் க்ஷத்ரியர் என்று அர்த்தம். இப்போதும் ஒரு பிராமண பிள்ளைக்கு உபநயனமானால் தனது வேத சாக்கையையும் சூத்திரத்தையும் கோத்திரத்தையும் சொல்லி அவன் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது என்ன சர்மன் என்று கேட்கிறோம். இன்ன சர்மன் என்றே அவன் பெயரை சொல்கிறான். ஐயங்கார், மாத்வர் எல்லோருக்கும் இப்படித்தான். ஆனாலும் எப்போதும் தன் பேரின் பின்னாடி ஜாதி பெயராக சர்மா போட்டுக் கொள்கிறவன் பெரும்பாலும் அத்வைதிதான். இது இவன்தான் பூரணமாக வேதமதஸ்தன் என்று காட்டுகிறது. சாஸ்திரி என்றால் சாஸ்திரத்தை அனுசரிப்பவன், சாஸ்திரம் என்றால் வேத தர்ம சாஸ்திரங்கள் தான். இந்த பெயரையும் அத்வைத்தியான ஸ்மார்த்தன் தான் போட்டுக்கொள்கிறான். விதிவிலக்காக அபூர்வமாக ஒரு மத்வரோ வைஷ்ணவரோ சர்மா என்று போட்டுக்கொள்ளலாம். ஆனால் DS சர்மா, ரைட் ஆனரபிள் சாஸ்திரி என்கிற மாதிரி பெயரை சொன்னாலே அவர்கள் ஸ்மார்த்தர்கள் தான் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஒருத்தர் ராமானுஜ சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவர் அல்லது மத்வ சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவர் அல்லது தமிழ் தேசத்தில் உள்ள சைவ சித்தாந்த மடங்களுக்கு மூல புருஷராக இருக்கப்பட்ட மெய்கண்டாரை சேர்ந்தவர் என்றால் அது ஒருத்தருடைய பிறப்பையும் இந்த வழிகளில் ஒன்றில் அவருக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையையும் மட்டும் குறித்த விஷயம் அல்ல. ஐயங்காருக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவன் ராவ்ஜியின் புத்திரன், சைவ மடாலயத்தைச் சேர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்பதால் மட்டும் ஒருத்தன் அந்த சம்பிரதாயத்தை அனுசரித்தவனாக ஆகிவிட மாட்டான். அந்த கொள்கையை மனமாற ஏற்றுக்கொண்டு நம்புகிறேன் என்றாலும் அந்த சம்பிரதாயக்காரனாக ஆகிவிட மாட்டான். இப்படி நான் சொல்லவில்லை, அந்த சம்பிரதாயங்களைச் சேர்ந்த ஆச்சாரிய புருஷர்களே சொல்லுவார்கள். ஐயங்காராக பிறந்தால் மட்டும் போதாது, விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை நம்பினால் மட்டும் போதாது. அப்படி பிறந்த ஒருத்தன் உடம்பிலே
சங்க சக்கரங்களை முத்ராதாரணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். மகாவிஷ்ணுவுக்குரிய மந்திரத்தை உபதேசம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி சமாசிரயணம் செய்து கொண்டால்தான் ஒருத்தன் விசிஷ்டாத்வைத்தி ஆகிறான் என்று வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் சொல்வார்கள். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஒரு முறை இப்படி சமாசிரயணம் செய்து கொண்டால் போதும். மத்வ சித்தாந்தப்படியோ தங்கள் ஆச்சாரியாரை பார்க்கிற போதெல்லாம் பஞ்சமுத்ராதாரணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். இவர்களுக்கும் மந்திர உபதேசம் உண்டு. சைவ சித்தாந்தப்படி சூல இடபக்குறிகளை முத்ராதாரணம் செய்து கொள்வது கம்பல்சரி இல்லாவிட்டாலும் பஞ்சாட்சர உபதேசம் நிச்சயம் பெற்றாக வேண்டும். தீக்கை என்று இதை சொல்வார்கள். தீட்சை என்பதன் திரிபே அது. இதர சம்பிரதாயங்களிலும் இப்படி ஏதாவது ஒரு சம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்டால்தான் ஒருவன் அதை சேர்ந்தவனாக கருதப்படுவான். பிறப்பும் நம்பிக்கையும் மட்டும் ஒருத்தனை வைஷ்ணவனாகவோ மாத்வனாகவோ சைவனாகவோ ஆக்கிவிடாது. அதற்கென்று ஒரு சம்ஸ்காரம் செய்து கொண்டாக வேண்டும். இது அந்தந்த ஆச்சாரியர்களே சொல்வது. அப்படியானால் நாமம் போட்டுக் கொள்பவர்களிலும் விபூதியிட்டுக் கொள்பவர்களிலும் சமாசிரயணம், முத்ராதாரணம், தீட்சை முதலேன பெறாதவர்களாக பல பேர் இருக்கிறார்களே. இவர்களை என்ன சம்பிரதாயத்துக்காரர் என்று சொல்வது? இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்மார்த்தர்கள்தான். இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாத விஷயம். இப்போது ஒருத்தன் ஹிந்துவாக இருக்கிறான். அவன் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாறுகிறான். எப்படி மாறுகிறான்? அந்த மதத்து பாதிரி ஞானஸ்நானம், பாப்டிசம் என்று பண்ணி வைக்கிறார். அது பண்ணப்பட்டால்தான் இவன் கிறிஸ்துவனாக கருதப்படுவான். இல்லாவிட்டால் ஹிந்துதானே. இப்படியே சிவதீக்கை அல்லது சமாசிரயணம் அல்லது முத்ராதாரணம் செய்யப்பட்டால்தான் ஒருவன் சைவ சித்தாந்தியாகவோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவனாகவோ மாத்வனாகவோ ஆகிறான். கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு போகிறவன் நம் வேத சாஸ்திரங்களை விட்டுவிட்டு போகிறான். அத்வைத்தம் தவிர மற்ற சித்தாந்தங்களுக்கு போகிறவன் வேத சாஸ்திரங்களையும் வைத்துக்கொண்டே அந்த சித்தாந்தத்துக்கு போகிறான். இந்த சம்பிரதாயத்து ஆச்சாரியர்களும் வேதங்களையும் ஸ்மிருதிகளையும் பிரமாணமாக ஒப்புக்கொண்டவர்கள்தாம். ஆனாலும் அவற்றுக்கும் அதிகமாக சில சடங்குகளை பண்ண சொல்கிறார்கள். அதை பண்ணினால்தான் ஒருத்தன் வைஷ்ணவனாகவோ சைவனாகவோ மாத்வனாகவோ ஆனதாக அர்த்தம். அல்லாது போனால் அவன் ஸ்மார்த்தன்தான், அதாவது சங்கர பகவத் பாதாளைச் சேர்ந்தவன்தான் என்று சொல்லிவிடலாம். இப்படி சொல்லி நான் ஏகப்பட்ட பேரை என் சம்பிரதாயத்துக்கு வளைத்துக் கொள்கிறேனா என்ன? அத்வைதி என்பவனுக்கு ஏதாவது புது சம்ஸ்காரம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆச்சாரியால் சொல்லி இருந்தால் நான் சொல்வது தப்புதான். ஆனால் ஆச்சாரியால் அப்படி சொல்லவே இல்லை. அத்வைதி என்று ஒரு மதஸ்தனை அவர் பிரிக்கவே இல்லை. அனாதிகாலமாக வந்த ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தவராகவேதான், பூர்ண வைதீக மதஸ்தராகவேதான் தம்மை அனுசரிப்பவர்களை வைத்து விட்டார். அத்வைத்துக்கு தனி சம்ஸ்காரம் எதுவும் வைக்கவில்லை. ஆகையால் வேறாக புது சம்ஸ்காரமாகாத எல்லோரும் அவரை சேர்ந்தவர்கள்தான். வேதத்தில் இந்த தீட்சை, முத்ராதாரணம், சமாசிரயணம் எதுவும் சொல்லி இருக்கவில்லை. நேராக வேதத்தில் அதிகாரம் உள்ள 3 வர்ணங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை பெறும் முன்னர் உபநயனம் பண்ணி காயத்ரி உபதேசம் பண்ண வேண்டும் என்றுதான் சொல்லி இருக்கிறது. பிரம்ம க்ஷத்ர வைஷ்யர்களுக்கு உபநயனம் தான் சொல்லி இருக்கிறது. 4வது வர்ணத்துக்கு அதுவும் இல்லை. அதுவும் இல்லாமலே அவனை வேத மதஸ்தனாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது. ஆச்சாரியாலும் இதே வழிமுறையை தான் வைத்துக் கொண்டார். புதிதாக எந்த சம்ஸ்காரத்தையும் சொல்லவில்லை. புதிதாக நமக்கென்று ஒன்றும் இல்லையே என்று ஸ்மார்த்தர்கள் குறைப்பட்டு கொள்ளவே கூடாது. வேதத்தில் எது சொல்லி இருக்கிறதோ அது நமக்கு போதும். ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் முத்ராதாரணம், சமாசிரயணம் பண்ணிக்கொண்டதாகவோ சிவதீட்சை எடுத்துக்கொண்டதாகவோ ராமாயண பாகவதாதிகளில் சொல்லி இருக்கிறதா? இல்லையே. அவர்கள் அவதார புருஷர்களானதால் அவர்களுக்கு இவை இல்லை என்று அந்த சித்தாந்திகள் சொன்னால் அது வாதத்துக்கு சரியாக வராது. ஏனென்றால்
ராமாயணத்திலே ராமர் தம்பிகளோடு கூட வேதாத்தியாயனம் பண்ணினார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. உபநயனமானால்தான் அத்தியனம் பண்ண முடியும். அதனால் அவருக்கு உபநயனம் ஆனது தெரிகிறது. இப்படியே பாகவதத்திலும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு வசுதேவரும் தேவகியும் காராகிரகத்திலிருந்து விடுதலையாகி வந்தவுடன் உபநயனம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சாதாரண பசங்களைப் போலவே சாந்தீபனி என்ற பிராமணரிடம் குருகுலவாசம் பண்ணி வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணினதாக இருக்கிறது. அவதார புருஷர்களுக்கு இதெல்லாம் மட்டும் என்னத்துக்கு? நினைத்த மாத்திரத்தில் அவர்களே சகல வேத சாஸ்திரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாதா? ராமர் விஸ்வாமித்திரரிடமிருந்து எதற்காக அஸ்திர சஸ்திர அபியாசம், பலை அதிபலை மந்திரங்கள் முதலானதுகளை கற்க வேண்டும்? ஆகையால் மனுஷர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருப்பதற்கு வழிகாட்டியாகத்தான் அவர்கள் உபநயனம் செய்து கொண்டு அத்தியனம் பண்ணினார்கள் என்று அர்த்தமாகிறது. அவர்கள் பண்ணினதே நமக்கும் போதும். வேதத்திலும் அதை அனுசரித்து மகரிஷிகள் செய்த ஸ்மிருதிகளிலும் இருப்பதற்கு அதிகமாக நமக்கு எதுவும் வேண்டியதில்லை என்று ஸ்ரீ பகவத்பாதாள் வைத்துவிட்டார். மற்ற சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்கள் வேத சாஸ்திரங்களை ஒப்புக்கொண்டே அதிகப்படி சம்ஸ்காரங்களை வைத்தாலும் அவர்கள் கொள்கை காரணமாக சிவவிஷ்ணு பேதமின்றி வேத சாஸ்திரங்கள் விதித்திருக்கிற அநேக விஷயங்களை அவர்களுடைய சம்பிரதாயக்காரர்கள் விடும்படி இருக்கிறது. ஆகவே புதிதாக சிலது சேர்ந்தாலும் பழசான சிலது விட்டு போகிறது. நமக்கு இரண்டும் இல்லை என்று திருப்தியாக இருக்கலாம். அனாதியான சாஸ்திரத்துக்கு அதிகமாக எதுவும் சேர்க்காதே, அதில் இருப்பதை ஒன்றை கூட விட்டும் விடாதே என்று நம் ஆச்சாரியாள் வைத்து விட்டார். இருந்ததையே தான் புதிதாக நடுவில் வந்த தோஷங்களை அகற்றிவிட்டு பழைய மூல ரூபப்படி சுத்தமாக்கி வைத்தார். புதிதாக ஒன்றை சொல்ல வரவில்லை, உள்ளதை சரிப்படுத்தி தரத்தான் அவர் வந்தார் என்பது ஒரு புராண வாக்கிலிருந்தும் தெரிகிறது. ஆச்சாரியாளை பரமேஸ்வர அவதாரமாக சொல்கிற புராணங்கள் இதிகாசங்கள் பல இருக்கின்றன. அவற்றில் கூர்ம புராணத்தில் கலியின் கோலாகலம் முற்றிய சமயத்தில் ஈஸ்வரன் தானே அவதாரம் பண்ணி அதர்ம பிரவாகத்தை அடக்கப் போகிறான் என்று சொல்கிற இடத்தில் கரிஷ்யதி அவதாரம் ஸ்வம் சங்கரோ நீலலோகிதகா ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த பிரதிஷ்டார்த்தம் பக்தானாம் ஹிதகாம்யயா என்ற ஸ்லோகம் வருகிறது. ஸ்ரௌத என்றால் ஸ்ருதி என்னும் வேதத்தை அனுசரித்தது என்று அர்த்தம். ஸ்மார்த்த என்றால் அந்த வேதத்தையே ஸ்மரித்து நினைவு குறிப்பாக கொண்டு ரிஷிகள் செய்த தர்மசாஸ்திரம். இந்த வேத தர்ம சாஸ்திரத்தை பிரதிஷ்டை செய்வதற்காகவே ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த பிரதிஷ்டார்த்தம் பக்தர்களுக்கு நல்லது செய்கிற ஆசையினால் பக்தானாம் ஹிதகாம்யயா நீலகண்டனான சங்கரன் தானே அவதரிக்கிறான். கரிஷ்யத் அவதாரம் ஸ்வம் சங்கரோ நீலலோகிதகா என்று கூர்ம புராண வாக்கு இருக்கிறது. அத்வைத்தத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினார், ஷண்மத பிரதிஷ்டை பண்ணினார் என்றெல்லாம் இப்போது நாம் ஆச்சாரியாள் என்ற மாத்திரத்தில் எவற்றை முக்கியமாக நினைக்கிறோமோ அந்த இரண்டையும் சொல்லாமல் ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த பிரதிஷ்டையே இங்கே சொல்லி இருப்பது விசேஷமானது. இப்படியேதான் ஆச்சாரிய வந்தனமாக இருக்கப்பட்ட ஸ்லோகத்திலும் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் என்றுதான் வருகிறது. நமாமி பகவத் பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் என்றுதான் வருகிறது. இங்கேயும் அத்வைத்தம் ஷண்மதம் இவற்றை பற்றி சொல்லவில்லை. ஆனால் ஆச்சாரியாள் வேதத்துக்கும் ஸ்ருதி தர்மசாஸ்திரங்களுக்கும் ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கும் உறைவிடமானவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேதத்தில் சொன்னதை விதிகளாக சட்டம் மாதிரி போட்டுக் கொடுப்பது ஸ்மிருதி என்றால் இவற்றையே கதைகளாக மனசில் ஏற்றுவதுதான் புராணங்களின் லட்சியம். அப்படிப்பட்ட வேதம் ஸ்மிருதி புராணம்
மூன்றுக்கும் ஆலயமாக இருப்பவர் ஆச்சாரியாள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேதமதம், ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் என்று சொல்லிவிட்டாலே போதும். அதுதான் ஜீவ பிரம்ம அபேதத்தை சொல்லும் அத்வைத்தம். இந்த அத்வைத்தத்திலேயே ஒரு அங்கமாக வருவதுதான் சகல தேவதைகளுக்கிடையே கிடையும் அபேதத்தை சொல்லும் ஷண்மத கருத்து என்பதால்தான் இந்த ஸ்லோகத்திலும் கூர்ம புராணத்திலும் தனியாக அத்வைத்தம் பற்றியும் ஷண்மதம் பற்றியும் சொல்லவில்லை என்று தோன்றுகிறது. அத்வைத்தத்தில் ஷண்மதம் அங்கம்தான். அத்வைத்தத்தை சொன்னால் ஷண்மதத்தை தனியாக சொல்லக்கூட வேண்டாம். ஏனென்றால் ஜீவனும் பிரம்மமுமே ஒன்றுதான் என்கிற போது ஷண்மத ஏற்பாட்டின் தாத்பரியமான சகல தெய்வங்களும் ஒன்றுதான் என்பதும் அதிலேயே உட்கிடை இம்ப்ளைடு தானே. ஷண்மதம் எப்படி அத்வைத்தத்தில் அங்கமோ அப்படியே அத்வைத்தம் ஸ்மார்த்தத்தில் வைதிகத்தில் அடக்கம்தான். வேதத்தில் சகல தத்துவங்களுக்கும் உச்சாணியில் அத்வைத்தத்தை தான் வைத்திருக்கிறது. சகல தெய்வங்களையும் ஒரே பரமாத்மாவாக ஆராதிப்பதுதான் வேதத்தில் நாம் பார்ப்பது. ஆகவேதான் ஷண்மதம் அத்வைத்தம் எல்லாமே வைதிகத்தை ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தை பூரணமாக அனுசரிப்பதன்றி வேறில்லை. அனுசரிப்பதென்ன? அதுவேதான் இது. வைதிக மதம் என்றாலே அத்வைத்திகளின் சம்பிரதாயம்தான். அத்வைத்தம் என்றாலே வைதிகம்தான். ஸ்ரீஹர்ஷன் இப்படித்தானே நைஷதத்தில் வேதம் என்று சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் அத்வைத்தம் என்று சொல்லி இருக்கிறான். ஆகையால் துவைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், சைவ சித்தாந்தம் முதலிய சம்பிரதாயங்களுக்கென்று தனியாக ஏற்பட்ட சம்ஸ்காரத்தை செய்து கொள்ளாத எல்லாரும் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்களை சேர்ந்தவர்கள்தான். வேறு சம்பிரதாயத்துக்கு போய்விட்டாலும் கூட அவர்கள் ஆச்சாரியாளை விட்டுவிட்டாலும் ஆச்சாரியாள் அவர்களை விட்டுவிட்டதாக ஆகாது. அந்த சித்தாந்தங்களையும் ஒவ்வொரு லெவலில் ஒப்புக்கொள்வதுதான் ஆச்சாரியாளின் சித்தாந்தம். ஆச்சாரியாளின் பரம குருவான, அதாவது குருவுக்கு குருவான கௌடபாதர் மாண்டூக்கிய உபனிஷத் காரிகை என்று செய்திருக்கிறார். காரிகை என்றால் பாஷ்யத்தில் ஒரு வகை. தமிழில் கூட யாப்பருங்கலம் என்று ஒரு புஸ்தகம் உண்டு. அதற்கு விளக்கமாக எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்துக்கு யாப்பருங்கல காரிகை என்று பெயர் வைத்திருக்கிறது. மாண்டூக்கிய காரிகையில் ஒரு இடத்தில் கௌடபாதர் பல சித்தாந்தங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்பட்டு பரஸ்பரம் விரோதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் நம்முடைய அத்வைத்தமானது அவற்றில் எதனிடமும் விரோத பாவம் பாராட்டவே இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார். பரஸ்பரம் விருத்தியந்தே தைரயம் ந விருத்தியதே. இந்த விரோதமில்லாத மனோபாவம், ஐக்கிய உணர்ச்சி, சமரசம்தான் நமக்கு ஆச்சாரியாள் தந்திருக்கிற வழி. இதை நாம் எந்நாளும் பின்பற்றி வர வேண்டும். வேதமும் ஸ்மிருதிகளும் அப்புறம் ஆச்சாரியாளும் வகுத்து கொடுத்த மாதிரி காரியங்களிலும் அந்த காரியங்களுக்கு ஏற்ற ஆச்சாரங்களிலும் நாம் பிரிந்திருந்தாலும் மனசில் மட்டும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் கொஞ்சம் கூட பிரிந்திராமல் எல்லாரும் ஆச்சாரியாளின் குழந்தைகளாகவே அன்போடு ஒன்று சேர்ந்திருக்க வேண்டும். இந்த அனுகிரகத்தையும் பண்ணும்படி ஆச்சாரியாளையே பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ.
நம்ம ஒரு அபிராமி பதிகத்திலிருந்து ஒரு பாடலை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு உள்ள 21வது ஸ்லோகத்தை சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல பார்க்கலாம். இதுல நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் கஷ்டங்கள் நம்மள வருத்தப்படுத்துறதுங்கிறத பட்ட ரொம்ப அழகா அதை விவரிச்சு சொல்றார். இதுக்கும் ஒன்னும் வியாக்கியானம் தேவையில்லை, உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். நான் சொல்றேன். மிகையும் துரத்த வெம்பிணியும் துரத்த வெகுளியானதும் துரத்த மிடியும் துரத்த நரை திரையும் துரத்த மிகு வேதனைகளும் துரத்த பகையும் துரத்த வஞ்சனையும் துரத்த பசி என்பதும் துரத்த பாவம் துரத்த அதிமோகம் துரத்த பல காரியமும் துரத்த நகையும் துரத்த ஊழ்வினையும் துரத்த நாளும் துரத்த வெகுவாய் நாவரண்டோடி கால் தளர்ந்திடும் என்னை நமனும் துரத்துவானோ அகில உலகற்கும் தாதார தெய்வமே ஆதிக்கடவூரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே. எத்தனை துரத்து நம்மள இல்லையா? எல்லாம் அதிகமா துரத்துறது, பிணிகள் துரத்துறது, கோபம் துரத்துறது, பசி துரத்துறது, பட்னி துரத்துறது, ஏழ்மையை துரத்துறது, வேதனைகள்லாம் துரத்துறது, பசி வேற துரத்துறது, பகை வேற துரத்துறது. இத்தனை மேல நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் துரத்துறது, மோகங்கள் துரத்துறது, செய்த பல வினை பயன்கள் துரத்துறது, அடுத்த நம்மளை எள்ளி நகையாட அதுவும் துரத்துறது, நம்ம செஞ்ச ஊழ்வினைகளும் துரத்துறது, ஒரு நாள் இல்லா தினந்தோறும் நம்மளை துரத்தி அடிக்கிறது, நான் வரண்டோடி எங்கேன்னு உதவிக்கேன்னு போய் கை கால்கள்லாம் தளர்ந்துடும் போது சும்மா விட்டானா அந்த யமனும் வேற துரத்துறானா. அப்படி யமனும் துரத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நான் ஆளாவேனோ ஆவேனோ நீ இருக்கச்ச இந்த அகில உலகங்களுக்கும் ஆதார தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய திருக்கடவுரில் இருக்கக்கூடிய அமுதீஸ்வருடைய உடலில் ஒரு பாகமாக விளங்கக்கூடிய அம்பிகே, ஹே அபிராமியே நீ இருக்கே, நீ எனக்கு காப்பாற்ற மாட்டியான்னு கேட்கிறார் அவர். இப்போ இந்த யம பயம்னு என்ன அப்படிங்கறத ஆச்சாரியால் எப்படி சொல்றார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? அவர் தன்னுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 21வது ஸ்லோகத்துல அப்படியே புட்டு வைக்கிறார். நம்ம எதுக்கும் அஞ்சாமல் மனசாட்சிக்கு கூட பயப்படாம இந்த வாழ்நாள்ல நம்ம கிட்ட தான் மா குரு தனஜன எவ்வன கர்வம் ஹரதி நிமேஷா காலசர்வம்னு ஜெகோவிந்தத்துல ஆச்சாரியர் சொல்லிருக்க. நமக்கு தான் இடம் இருக்கு, நமக்கு ஆள்கட்டு இருக்கு, நமக்கு வித்யாபலம் இருக்கு, நமக்கு பணம் இருக்குங்கிற கர்வத்துல துள்ளாதடா. ஒரு நிமிஷத்துல காலன் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுவான்னு சொல்றா இல்லையா? அப்படி அடிச்சுட்டு போகும்போது எப்படி அடிச்சுட்டு போவான்னு தெரியுமா? யமபட்டர்கள்லாம் நிப்பாளா ரெண்டு பக்கமா. எப்படி அஜாமிளனுக்கு வந்தான் இல்லையா? அவன் நல்ல குலத்துல பிறந்துட்டு கடைசியில ஒரு தாசி கிட்ட போய் சரணடைஞ்சு கடைசி வரைக்கும் தப்பு தண்டாலாம் பண்ணிட்டே இருந்தவனுக்கு கடைசியில யமதூத்தர்களும் வந்தா இவன் பயந்துட்டு போய் நாராயணான்னு தன்னோட கடைசி பிள்ளை பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான். அப்ப என்ன பண்ணான்னா விஷ்ணு தூத்தர்கள்லாம் வைகுண்டத்துக்கு கூப்பிட்டாலாம். அங்க ஒரு சண்டையே நடந்துதான். வைகுண்டத்துக்கு தான் அழிச்சுன்னு போவோன்னு அவள்லாம் விஷ்ணு பாரிஷதர்கள்லாம் சொல்ல, யமபட்டர்கள்லாம் இவன் பண்றதுக்கு அயோக்கித்தனத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் நரகம் காத்துன்னு இருக்கு, எங்க யமராஜா கூட்டின்னு வர சொல்லிருக்காரு. அவளும் சண்டை போட ரெண்டு பேருக்கு ஒரு போரே நடந்த போது கடைசியில தூத்து போயிட்டா யமபட்டர்கள்லாம். யமன்ட்ட போய் சொல்றா. யமன் பாடம் எடுத்தானா. விஷ்ணு பக்தாளா இருக்கிறவா, ஹரி பக்தாளா இருக்கிறவார்களே, சுவாமியை எப்போ நினைச்சு வழிபடுறவார்களே, அவ இருக்கிற பக்கமே போகாதேங்கடா நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான். நாராயணியத்துல நாராயணபட்டத்துல சொல்லுவார். இங்க ஆச்சாரியால் இது விவரிக்கும் போது நிஜமாவே பயமாத்தான் இருக்கு நமக்கு. என்னன்னா, ஹே குமாரேஷா, குமார கடவுளே, இந்த யமனுடைய அந்த கொடுமையான அந்த சுபாவத்தோட கூடிய அவனுடைய யம பட்டர்கள் யம தூத்தர்கள் இருக்காளே, அவெல்லாம் கடைசி காலத்துல என்ன பாசக்கரை போட்டு இழுக்கும் போது கோபத்தோட இவனை பொசுக்கு, இவனை தீ வச்சு சுருத் பண்ணு, இவனை வெட்டு அப்படின்னா சொல்லி ரொம்ப அதட்டிய பயமுறுத்தி என்னை ஹிம்சை பண்ணி என்ன தரன்னு இழுத்து போகும்போது சக்திங்கிற வேலாயுதத்தை கையில எடுத்துட்டு நீ மயில் மேல ஏறி பறந்து பயப்படாதப்பா நான் இருக்கேன்னு சொல்லி நீ முன்னாடி குதிச்சேன்னு சொன்ன. வெவ்விய காலன் மேல விடும்போது வெளி நிற்கவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலன் வர காலத்தை நீ வாசல்ல நின்னுட்டேன்னு சொன்ன. எனக்கு எதிரில் நீ வேகமா நிக்கணும். நீ நின்னுட்டேன்னா எனக்கு அந்த எல்லா பயமும் போயிடும், யம பயமும் போயிடும், எந்த பயமும் இருக்காது.
அப்படி எந்த பயமும் இல்லாத செய்யக்கூடிய உன்னுடைய அபய ஹஸ்தத்தை நான் என்னன்னைக்கும் மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபா ஹதச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு. கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாத் இஹச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு. மயூரம் சமாருஹ்ய மா பைரிதித்வம் புரஷக்தி பாணிஹி மமாயாகி சீக்கிரம். புரஷக்தி பாணிஹி மமாயாகி சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்றார். எனக்கு முன்னாடி ஆயாகி மம புறஹா எனக்கு எதிர சீக்கிரமாக சக்தி பாணி கையில வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்கூடிய சக்திதரனே நீ வந்துடு. எப்படி வரணும் தெரியுமா? மாபீத் இதி நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி நீ வர வேண்டும் அப்படிங்கிறார். எப்ப வரணும் தெரியுமோ? கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு கிருத அந்தஸ்ய தூதேஷு அந்தஸ்ய தூதேஷு கிருத்த அதாவது யமபட்டர்களால் செய்யப்பட்ட என்னது சண்டேஷு கோபாத்து அந்த கோபத்தோட உக்ரத்தோட சேர்ந்து இவன் இப்போ சிந்தி அப்படிங்க பிந்தி அப்படிங்கிற பொசுக்கு நாசமாக்கு இவன் அடி குத்து வெட்டுன்னா சொல்லி மாம் என்னை தர்ஜயத்சு அப்ப பயமுறுத்துவா. அந்த தர்ஜத்சு அப்படின்னு சொன்னா பயமுறுத்துன்னு அர்த்தம். நம்ம எல்லாரும் இரு ஒன்னு ஒரு கை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்ட வரலுக்கு அடுத்த வரல காமிக்கிறோமோனா அந்த விரலுக்கு பேர் இது தர்ஜனின்னு பேரு. ஏன்னா அடுத்த வரலை மிரட்டுறதுக்கு அந்த உபயோகப்படுத்துறோமா அந்த விரலை. நமக்கே தெரியும் அந்த கடைசி வரலுக்கு என்ன சுண்டு வரல் கடைசி வரலுக்கு சுண்டு வரல்னு சொல்றோமா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த விரலுக்கு மோதிர விரல்னு மோதிரத்தை போட்டுக்கிறோமா. நடுவுல ஒரு விரல் இருக்கா அந்த நடுவிரலுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறதுக்கு பேர் தர்ஜனின்னு பேரு. ஏன் தர்ஜனின்னா அது எல்லாரும் மிரட்டுறோமா நம்ம அதை வச்சுருந்தா தர்ஜனி. அது மாதிரி அவள்லாம் யமபட்டர்கள்லாம் பயமுறுத்துறாலாம். யமனுடைய தூதர்கள்லாம் கோப ஆவேசமாக உக்ரமாக என்ன அடி குத்து வெட்டு பொசுக்குன்னு பயமுறுத்துறாளே. அந்த சமயத்துல நீ மயூரம் சமாருஹ்ய மயில் மீது அமர்ந்து கொண்டு மாபீஹி இதி இனிமே பயப்படாதரா நான் இருக்கேன்னு சொல்லி துவம் நீ மமப்புற எனக்கு எதிராக சீக்கிரமாக ஆயாகி வர வேண்டும். யார சொல்ற? சக்தி பாணி நீ வேலாயுதத்தோட என் முன்னாடி நின்னேன எனக்கு யமபயம் ஏற்படாதுன்னு சொல்றார். நாமளும் யமபயம் இல்லாத இருக்க அந்த ஆறுமுக வடிவேலனை தியானம் செய்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா பக்தாள்ல வி.கே. ராமநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். இவர் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல ஹெட் கிளார்க்கா உத்தியோகமா இருந்தார். இவர் மாசம் அனுஷத்துக்கு காஞ்சிபுரம் போய் காமாட்சி அம்பாளுக்கு திருஷதி அர்ச்சனை பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு சேர்த்துட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு நியமமா வச்சிருந்தார். இப்படி பல சமயம் தரிசனத்துக்கு போறதே சில சமயங்கள்ல ரொம்ப கூட்டமா இருக்கும், சில சமயங்கள்ல கூட்டம் இல்லாதையும் இருக்கும். இப்படி எல்லாருக்கும் பல விதமான அனுபவங்கள் அப்ப இருக்கும். அப்படி ஒரு தரம் பேருக்கிறது ஒரே கூட்டமா இருக்கு. இவர் எங்கேயோ ஓரமா நின்று இருக்கார் பிரசாதத்தை வச்சுட்டு. பெரியவா என்னம்னா தங்கிட்ட கைங்கிரம் என்றவள்கிட்ட சிரஸ்தார கூப்பிடு அப்படின்னு கையை காமிச்சு சொன்னா. இந்த கூட்டத்துல யாரு சிரஸ்தார் ஒருத்தருக்கும் ஒன்னும் புரியல. உடனே இந்த கைங்கிரம் என்றவர் இங்க சிரஸ்தார் யாரு சிரஸ்தார் பெரியவா உத்தரவு பண்றா கூப்பிடுறா அப்படின்னு. இந்த சிரஸ்தார்ங்கிறது இந்த கோர்ட்ல இருக்கிற ஒரு உத்தியோகமான இருக்கிற ஒரு பதவி அப்படின்னு இந்த கோர்ட்ல உத்தியோகமா இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும். இவர் என்ன பண்ணினார், யாரோ பக்கத்துல போய் யாரோ சொல்லியிருக்கா இந்த ராமநாதன் தெரியும் போல இருக்கு. அவ என்ன பண்ணினா சிரஸ்தார் இங்க யாரும் இல்ல, ராமநாதன் தான் கோர்ட்ல இருக்கும் கிளர்க்கு வந்திருக்காரு, அவர் தான் வந்திருக்காரு, அவர் தான் கூப்பிடுறேன் அப்படி வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கிடைக்கிறார். வந்தார், பிரசாதத்தை கொடுத்தார். பிரசாதத்தை கொடுத்தோன்னு உடனே பெரியவா கிட்ட ஒன்னதானே கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா அவர் சொன்னார், இல்ல நான் சிரஸ்தார் இல்ல, நான் சாதாரண ஹெட் கிளார்க் தான் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பெரியவா விடாப்படியா ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதோ அப்படின்னு கேட்டா.
இவர் சொன்ன தீர்மானமா இல்ல நான் ஆக முடியாது அப்படின்னு தீர்மானமா சொன்னார். உடனே அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு, இல்ல எனக்கு அது மாதிரி தகுதி கிடையாது, எனக்கு முதல்ல எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்துன்னா நான் வெறும் SSLC தான் படிச்சிருக்கேன், அதனால அதுக்கு பார்த்தேன்னா BA MA BL படிச்சவாள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா, அதனால அதிகமா கல்வி தகுதி உள்ளவாள்லாம் பல பேர் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு தான் அது முன்னுரிமை கொடுப்பா, அதனால அவ தான் ஆக முடியும், எனக்கு கல்வி அடிப்படையில தகுதியும் இல்லை, அதுக்கு மேல இப்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜா இருக்கிறவர் நிச்சயம் என்ன இந்த ஒரு பதவிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் நமக்கே தெரியும், ராகத்வேஷங்கள்னால யாரும் பண்ண மாட்டா அப்படிங்கிறதுனால இவர் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு இவர் சொன்னார். இப்படி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு மேலதிகாரி இருக்கிற ஜட்ஜும் சிபாரிசு பண்ண மாட்டார், அதுக்கு மேல எனக்கு கல்வி தகுதியும் இல்லை, இன்னும் பல பேரும் இருக்கா, அதனால எனக்கு இது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை, கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட விவரமா சொன்னார். பெரியவா ஒன்றும் அதை பத்தி பெருசா அல்ட்டிக்கல, இவர் ஏதோ சொல்ற குழந்தை சொல்றாப்புல இருக்கு, பெரியவா கேட்டுன்னு பிரசாதம் விட்டுட்டா, இவர் பிரசாதம் கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா திரும்பி வந்துட்டார். சில நாள் ஆச்சு. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இவர் அனுஷத்துக்கு போயிருக்கா இல்லையா, அடுத்த சில நாட்கள்லயே இவா கோர்ட்டுக்கு, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து சில அதிகாரிகள்லாம் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா, திடீர்னு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அப்படி இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையை பார்த்தா, இவரோட வேலையோட அந்த கெட்டிக்காரத்தனம் திறமை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவ என்ன பண்ணிட்டா, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ஒரு கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் எழுதி வச்சுட்டா. அதுல என்ன எழுதியிருக்கா அப்படின்னா, இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல சிரஸ்தார் பதவிக்கு இந்த ராமநாதன் தான் ரொம்ப பொருத்தமான ஆளு, அவ்வளவு திறமைசாலியா இருக்காரு, இவருக்கே இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவா அனுப்பிச்சிருக்கா, கொடுத்துருக்கா. இதான் கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் ஆச்சு, ராமநாதனுக்கும் தெரியாது. அவ அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்துட்டு போய் அவ ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு போய் அதுக்கப்புறம் சில நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, திடீர்னு இவருக்கு ஒரு உத்தரவு வந்தது, ஆர்டர் வந்தது. என்னன்னா, இவரை சிரஸ்தாரா பதவியில நியமிச்சு இவரை நியமனம் பண்ணின ஆர்டர். இதை பார்த்தோன்னு தூக்கி வாரி போட்டது இவருக்கு. அன்னைக்கு பெரியவா கேட்டா, ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதான்னு கேட்டா அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஆக முடியாதா இல்ல, ஆயாச்சு, ஆர்டர் வந்துடுத்து, இது எப்படி என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மாயம் புரியவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவாள்லாம் இவரோட திறமையை பார்த்துட்டு கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் கொடுத்து அது அப்ரூவ் ஆகி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. இவருக்கு ஒரே என்ன சொல்றது, ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு போய் நிற்கிறார். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், இனி அது திடீர்னு இந்த ஆளுக்கு வந்துடுத்து, இவருக்கு கல்வி தகுதியும் இல்லை, இவரை ஒருத்தரும் சிபாரிசு பண்றதுக்கும் ஒருத்தரும் ஆளு இல்லை, ஆனா எப்படி வந்துடுத்து, இது என்ன மாயமா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் அவளுக்கு பாவம் சிரமப்பட்டு இருக்கா. இவருக்கு ஒரே த்ரில்லா இருந்தது, சந்தோஷமா இருந்தது இல்லையா. இதை எடுத்துன்னு உடனே இந்த செய்தியை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள அடுத்த அனுஷம் வந்துடுத்து. அடுத்த அனுஷத்துக்கு வந்தார். எப்பொழுதும் வராப்புல அடுத்த அனுஷத்துக்கு வரத்தை காமாட்சிக்கு போய் திரிசதி அர்ச்சனை பண்ணி குங்கும பிரசாதத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்திருக்கு. இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, இவர் வந்து பிரசாதத்தை வச்ச உடனே இவரை பார்த்து அப்படின்னு தலையில அபிநயம் பண்ணி காமிக்கிறார், சிரஸ்தாரம். இப்போ உன்னை கூப்பிடலாமோ இல்லையோ சிரஸ்தார்னு அப்படின்னா. ஏன்னா போன அனுஷத்துக்கு வந்துடுத்தே சிரஸ்தார்னா நான் சிரஸ்தார் இல்லை, ஆக முடியாதுன்னு சொன்னவர் அடுத்த அனுஷத்துக்குள்ள என்ன ஆயிட்டேன்னு சிரஸ்தாரா பதவி உயர்வே அடைஞ்சுட்டார், வந்தாச்சு, இப்ப நான் கூப்பிடலாமான்னு சிரிச்சா. வேற என்ன பதில் சொல்லுவார், வாயடைச்சு பிரமிச்சு போய் நிற்கிறார். அவர் தான் சொல்லுவார், தெய்வ சங்கல்பத்தை யாரால அனுப்பிச்சுக்க முடியும், அவளுக்கு தான், ஈஸ்வரனுக்கு தான் தெரியும். அவ சிரஸ்தாரா அன்னைக்கே ஆக்கிட்டா போல இருக்கு, அன்னைக்கே அவ ஆர்டர் போட்டாச்சு, சிரஸ்தார கூப்பிடு, சிரஸ்தார கூப்பிடத்தையே ஆர்டர் போட்டாச்சு. அதனால பெரியவா ஆர்டர் போட்டுருத்தனால, சர்வேஷன் அவ ஆர்டர் போட்டுருத்தனால இப்ப லௌகீகத்துல தானே இது நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியறது. இதுதான் ஈஸ்வர சங்கல்பம். இந்த ஈஸ்வர சங்கல்பத்தை அவரோட அந்த மகா மனசை உத்தராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு ராமநாதன் மெய்மருந்து இதை ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத தன்னோட வாழ்க்கையில நிகழ்ச்சியா அவர் நினைச்சு உருகிறார், பெரியவாளை நினைச்சு. அதே மாதிரி அவர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணும். அந்த கல்யாணம் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் பண வசதி எல்லாம் போறல, பணம் யாற்றேன்னு கடன் கேட்கலாம் அப்படின்னா, காஞ்சியில ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு முதலியார், நல்ல ஒரு ஜவுளி கடை வச்சிருக்க ஒரு பெரிய நல்ல ஸ்திதியில இருக்கிறார், அவர்கிட்ட கடன் கேட்டிருந்தார். அவர் என்ன பண்ணியிருந்தார், ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை சொல்லி, அன்னைக்கு மத்தியானம் 3 மணிக்கு வாங்க சாமி வந்து வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார்.
இவர் அந்த கடனை வாங்கிக்கிறதுக்காக வரப்போற காஞ்சிபுரத்துக்கு. காஞ்சிபுரத்துக்கு வரத்தே என்ன பண்ணினர், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணுமே, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் போகலாம் அப்படின்ட்டு. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா பெரியவா இவரோட ரன்னிக்கிறமோ தெரியல, ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தா இவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. எல்லாம் என்னமோ மற்ற கதையெல்லாம் பேசின்னு இவரெல்லாம் பேசிட்டே இருக்கா. பல விஷயங்கள் இவர்கிட்ட பெரியவா பேசுறா. இதுக்கு முன்னாலாம் இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள் வந்திருக்காரு. இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு டீட்டெயிலா இவ்வளவு என்னமோ ஒரு பெரிய அரட்டை அடிக்கிறாப்புல பெரியவா பேசினதே கிடையாது. இன்னைக்கு என்னமோ இப்படி பேசுறாளே அப்படின்னு அவருக்கு சந்தோஷம். ஆனா ஒரு பக்கம் கவலையாவும் இருக்கு. ஏன்னா நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு. 3 மணிக்கோ கடன் கொடுக்கறவர் வர சொல்லி இருக்கார். அந்த டயத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா பெரியவா 1:30 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 2:30 ஆச்சு, இன்னும் உத்தரவே கொடுக்கல, பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருக்கா. இவர் நெளிஞ்சுட்டே இருக்கார். அப்புறம் முள்ள சொன்னார், இல்ல நான் இங்க ஒருத்தரை பார்க்க போகணும் அப்படின்னா பெரியவா அதையும் காதுல வாங்கிக்கல, இவர்கிட்ட கதையை பேசினுக்கா. இப்படியே பேசி என்ன ஆச்சுனர், ஒரு 5:30 மணிக்கு உத்தரவு கொடுத்தா. சரி நேரம் ஆச்சு, நீ உனக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு உத்தரவு கொடுத்தா. இவர் 5:30 ஆயிடுத்து. 3 மணிக்கு வர சொன்னவர்கிட்ட 5:30 மணி ஆயிடுத்துன்னா 2:30 மணி நேரம் லேட் ஆல்ரெடி. இவர் என்ன பண்ணுறது, விட்டா போறோம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்டேருந்து ஓடி வந்து அந்த முதலியார்ட்ட போகலாம் அப்படின்னு போனா, அவர் இவரை பார்த்தோன்னே, வாங்க 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 ராமநாதன் வாங்கோ, நல்ல வேலை இப்பதான் வரேள் நீங்க, பரம சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ற. இவர் என்னடாது வருத்தப்பட்டுன்னு போறாரு, கடன் கொடுக்குறவர் இனியாவது வந்து சொன்ன டயத்துக்கு வரல, நான் தரமாட்டேன்னு தான் மூடு மாறிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட்டு இருக்கிறது. அதுவும் கல்யாணம் கடன் வேற, கல்யாணத்துக்குன்னு வாங்குற கடன். இவர் கவலைப்பட்டுன்னு போறதே அவர் பரம சந்தோஷமா கூல வாங்க வாங்க நல்ல வேலை இப்பதான் வரையல அப்படின்னு அவர் சொல்ற. அவர் சொன்ன, நான் கொஞ்சம் வெளியில போனது போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன், நீங்க இங்க வந்து காத்துன்னு இருக்க போறவளேன்னு நான் கவலைப்பட்டேன், நல்ல வேலை நீங்க இங்க வரல். இன்னொன்னு அப்புறம் தான் பார்த்தேன், 6 மணிக்கு அப்புறம் தான் ராகுகாலம் போறது, நம்ம முன்னாலேயே வர சொல்லிட்டுமே, கல்யாணத்துக்கு நீங்க பணம் வாங்கிக்கிறேன், அதனால ராகுகாலம் கழிச்சு கொடுக்கலாம், நல்ல நேரமா இருக்குமே நினைச்சுட்டே இருந்தேன். அதெல்லாம் சொல்லலையே, நம்ம பாட்டுக்கு அவசரப்பட்டு 3 மணிக்கு வர சொல்லிட்டுமே நினைச்சிருந்தேன், நல்ல வேலை நீங்க வந்தேள் அப்படின்னு. பெரியவா 5:30 மணிக்கு தானே விட்டுருக்கா, இவர் இப்படியும் வரத்துக்கு 6 மணி ஆயிடுத்து. இப்படி சொல்லி அவர் பணத்தை கொடுத்தோன்னே இப்ப ராமநாதனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். எப்படி இருக்கும் அந்த மனோபாவத்துல, அந்தந்த ஸ்திதியில இருந்து அவளா இருந்து நம்மள அவளை மாதிரி இடத்துல நம்மளை பாவிச்சுட்டாதான் இந்த ஆனந்தத்தை பூர்ணமா அனுபவிக்க முடியும். அப்படிதான் இந்த ராமநாதனுக்கு நடந்தது. அவர் உடனே பணத்தை கொடுத்தாரு, அவர் வாங்கிட்டு வந்து கல்யாணம்லாம் சௌக்கியமாச்சு. அப்படின்னா பெரியவா காரிய காரணம் இல்லாத அங்க ஒரு எந்த ஒரு அசைவும் நடக்கிறது இல்ல, நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணமா இருக்கு. பெரியவா லேட் பண்ணினாள்னா அந்த சந்நிதியில போனாக்க என்னமோ ஏதோ காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். பல பேருக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பெரியவா உத்தரவு கொடுக்காத லேட்டா அனுப்பிச்சுன்னா அதனால பெரியனால ஒரு பெரிய பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல தப்பிச்சா, ரயில் ஆக்சிடென்ட்ல விபத்துலேருந்து தப்பிச்சா, விமான விபத்துலேருந்து தப்பிச்சா, இப்படி பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் எதுக்கு நாம கேட்கிறோம் அப்படின்னா, எப்ப நாம குரு சந்நிதிக்கு போனாலும், காஞ்சிபுரம் போனாலும், பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நாம டயத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. நாம இங்கேருந்து போறதுதான் நம்மளோட டைம், இத்தனை மணிக்கு கிளம்பி இத்தனை மணிக்கு போகலாம் அப்படின்னு தான் நாம தீர்மானம் பண்ணிட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி வருது அவளோட டிஸ்போசல். அவ எப்ப நமக்கு உத்தரவு கொடுத்து அனுப்புறாளோ அப்படி வருது அப்படின்னு வச்சிருந்தோம்னா அதுதான் பக்தியோட உச்சநிலை. இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு அதைத்தான் குறிக்கிறது. நாம ஏதோ நினைச்சுருக்கோம், பெரியவா டிலே பண்ணிட்டாலே அதனால ஏதாவது விபரீதம் ஆயிடுமோ, அவர் கடன் கொடுக்க மாட்டாரோ அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா டிலே பண்ணினதுதான் பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி நமக்கு ஒரு மனோபாவம் வரணும். அதே போலதான் ஒரு சமயம் இவர் செங்கல்பட்டு கோர்ட்ல இருக்கார் இல்லையா, அப்போ இந்த செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து அப்பப்போ இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வருவா அப்படின்னு பார்த்தோம். சில சமயங்களில் சில அதிகாரிகள் வருவார், சில சமயங்களில் என்ன பண்ணுவார், அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜே வந்துருவா. அதை போலதான் ஒரு சமயம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஒருத்தர் இங்கே செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்திருக்கார். அவர் ஜட்ஜா இருக்கிறதுனால, உயர்ந்த பதவியில இருக்கிறதுனால அவ எல்லாம் அப்படியே ப்ரோக்ராம்டா அந்தந்த இந்த டயத்துக்கு என்னென்ன காரியம் அப்படின்னு அதை தீர்மானம் பண்ணிட்டு தான் வருவா. அது மாதிரிதான் தீர்மானம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார். இந்த கோர்ட்ல வேலையெல்லாம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட்ஜு இந்த ராமநாதன் சொன்னார், இந்த ராமநாதன் அடிக்கடி காஞ்சிபுரம் போறவர், பெரியவா பக்தர் அப்படின்னு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்கு, இவருக்கும் தெரிஞ்சது. எனக்கும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, இவ்வளவு தூரம் செங்கல்பட்டு வந்துட்டோம், அதனால நம்ம கார்லயே வாங்க, என்ன அழிச்சுன்னு போங்க, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சேன்னா சந்தோஷமா இருக்கும், பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் நான் அப்படியே ஊருக்கு போயிடுறேன், மெட்ராஸ்க்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சொன்னா ராமநாதனுக்கு பரமசந்தோஷம். கரும்புதுங்க கூலியா என்ன,
உடனே அந்த ஜட்ஜி அழிச்சினர் கார்ல வந்தார். பெரியவாட்ட தரிசனம் எல்லாம் ஆச்சு. தரிசனமானா பெரியவா அவரோட இந்த ஜட்ஜிட்ட விசாரிச்சா, இவரை விசாரிச்சா, எல்லாம் பேசிட்டு என்ன பண்ணினா கிளம்புற சமயத்துக்கு இந்த ராமநாதன், நீ ஒண்ணு பண்ணு, இவர் காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கார், காஞ்சிபுரத்துல கோவில்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சில கோவில்லாம் சொல்லி, இந்த பெரிய கோவில்ல நீ தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஊருக்கு அழிச்சுன்னு போ, வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னார். இந்த ராமநாதனுக்கு தர்ம சங்கடமா போயிடுது. அவரோ பெரிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு, பெரிய ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர், இவர் கோர்ட்ல ஒரு உத்தியோகத்துல இருக்காரு. ஒரு ஜட்ஜை போய் எப்படி இங்க வாங்க அங்க வாங்கன்னு கட்டி இழுக்க முடியும்? அவரே ஆசைப்பட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனே கிளம்பிட்டார். அதுக்கு மேல அவருக்கு பல மேற்கொண்டு காரியங்கள்லாம் இருக்கு. ஜட்ஜிட்ட என்ன பண்றது தெரியல, இவருக்கு சொல்றதுக்கு தர்ம சங்கடமா இருக்கு, ஆனா சொல்லாதையும் இருக்க முடியாது. பெரியவா உத்தரவு, அவர் மேலதிகாரியா இருக்கலாம், இது என்ன உத்தரவு பண்றது சர்வேஸ்வரனாச்சே, அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் அதிகாரியாச்சே, அதனால அவர்கிட்ட சொல்லாத இருக்க முடியுமா? இவர் மொல்ல சொன்னார் இங்கிதமா, பெரியவா மாதிரி உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, இதான் நம்ம சில கோவிலான்னு பார்த்துட்டு போனா பரவாயில்ல அப்படின்னு. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு ஏதோ மனசுல அரகர மனசோட சரி அப்படின்னு ஒத்துண்டு கிளம்பினா. கிளம்பி ஏதோ ஒரு கோவில் 2 கோவில் இப்படி பார்த்துட்டு வந்தா ஒரு 2 மணி நேரம் லேட் ஆயிடுது. அவர் எத்தனை மணிக்கு போகணும்னு நினைச்சிருந்தாரோ அதை விட கிளம்பணும்னு நினைச்சுன்னா அதை விட 2 மணி நேரம் லேட் ஆச்சு. இந்த கோவில் சில கோவில் பார்த்ததுனால அப்படி பார்த்துட்டு இவ ஹைவேஸ்க்கு வந்துட்டா. அந்த கோவிலும் சில கோவிலும் பார்த்துட்டு இவ ஹைவேஸ்க்கு வரா. பார்த்தா ஒரே இடி மழை காத்தான காத்தாடிச்சுன்னு இருக்கு. சிரமப்பட்டு தான் வர முடியுமா இருக்கு. அப்படி வந்து நிற்கிறதே பார்த்தா கொஞ்சம் தூரம் வந்தா நடு ரோட்ல வேரோட ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமா மரம் சாஞ்சு கிடக்கு. சாஞ்சு கிடந்தா இந்த அதிகாரிகள்லாம் வந்து நடு ரோடே பிளாக் ஆகியிருக்கு. இந்த வண்டியெல்லாம் போக முடியல. உடனே அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்துட்டு பல பேர்லாம் வந்து அதை அறுத்து கட் பண்ணி அந்த வழியை கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதை பார்த்தோன்னு ராமநாதனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட கேட்டார், நீ இத்தனாம் பெரிய மழை விழுந்திருக்கு, எப்போ விழுந்தது அப்படின்னா. அவாசனா ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலதான் இந்த மரம் சாஞ்சுது அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னு இவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. இப்ப அந்த ஜட்ஜே ஒரு மாதிரி ஆடி போயிட்டார். இப்ப பாருங்க, 2 மணி நேரம் பெரியவா அங்க கோவிலுக்கு போயிட்டு போகணும்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னு, அது போகாத மட்டும் இவ வந்திருந்தாள்னா அந்த மரம் சாயறது ஒருவேளை 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னால சாஞ்சுது அப்படின்னு சொல்றா. அந்த சமயம் பார்த்து இவ 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் முன்னாலேயே கிளம்பிந்தா இந்த ரோட்ல இந்த இடத்துல வரத்தே இந்த மரம் இவ கார் மேல விழுந்து நசுங்கி இவாளுக்கு ஏதானும் பிராணாபத்து நடந்தாலும் நடக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நடு ரோட்ல இப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த 2 மணி நேரம் இவ இந்த பக்கம் வண்டியில நடு ரோட்ல நின்றுக்க வேண்டியதான். மழையில நனைஞ்சுன்னு வண்டியில நடு ரோட்ல நின்றுதான் மிச்சமா இருக்கும். எப்படி இவ ஊருக்கு போய் சேர்ந்திருக்க முடியாது. எப்போ ஊருக்கும் போய் சேர முடியாதோ, ஒரு பேராபத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறதுனால பெரியவா என்னம்னா இதுல இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக எங்கேயோ கோவில் போய் தரிசனம் பண்ண முடியுமா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு இப்பதான் புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தான் பெரியவாளோட திருக்கால ஞானமும், பெரியவா ஒரு காரியத்தை சொன்னா ஒரு உத்தரவு பண்ணினா ஏதோ என்னமோ காரிய காரணத்தோட தான் பண்றா அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஊர்ஜிதமா தெரியறது. அவளுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே ஊர்ஜிதமா தெரியுது. பெரியவா ஏதோ ஒரு காரிய காரணங்களோட தான் இப்படி எல்லாம் பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஒரு விஷயத்த சிச்சுவேஷனை எப்படி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றா, அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றா அப்படிங்கிறது தனியே அழகா இருக்கும். கதர்கடை வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவா 60ஸ்ல திருப்பாவி திருவம்பாவி மாநாடு கூட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1950 வருஷம் வாக்குல திருடமருதூர்ல இருக்கிறதே திருப்பாவை திருவெம்பாவை மாநாடு கூட்டினா இந்த பாவைங்கிறது திருப்பாவை திருவெம்பாவை எல்லாம் பிரச்சாரமானதே அப்பதான் அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த பாவை மாநாட்டெல்லாம் இந்த கதக்கடை வெங்கட்ராமையர் மாயவரத்துல இருந்து, பெரியவா மாயவரத்துல கேம்ப்ல இருக்கிறதையும் பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். ஒரு பெரிய காந்தியவாதி. அந்த காலத்துல கையில தூக்கின்னு போய் இந்த கதர் மூமெண்ட் போதெல்லாம் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். கதற்கடை வச்சிருந்ததுனாலே கதற்கடை வெங்கட்ராமையர்னு பேரு. பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர் பெரியவா அந்த மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல வேட்டமங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அந்த ஊர்ல இருந்தா. அந்த ஊர்ல இருக்கிறதே அப்போ இந்த தமிழ்நாடு முழுக்கல ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது. என்ன அப்படின்னா, சில நாஸ்திக கட்சியை சேர்ந்து வாழலாம் இந்த கடவுள் நம்பிக்கையை எதிர்த்ததுனால அவ என்ன பண்ணினா கோவில் இருக்கிற இந்த பிள்ளையார் சிலையெல்லாம் உடைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஏக்கமாவே வச்சிருந்தா. சிலை உடைப்பு ஏக்கம் அப்படின்னே வச்சுட்டு எங்க பிள்ளையார் சிலையை பார்த்தாலும் உடைக்கிறது அப்படின்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இது ஆஸ்திகர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. அதுல இந்த கதற்கடை வெங்கட்ராமன் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், இன்னும் சில பேர்லாம் வந்திருக்கா எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு சொல்றா,
இப்படி உடைக்கிறா. இந்த வேட்டமங்கலத்துல போய் சொல்றா, பிள்ளையார் சிலையெல்லாம் உடைக்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே பெரியவா சொல்றா, அவ சிலையை உடைக்கிறாளோ இல்லையோ, நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஊர்ல இருக்கிறவெல்லாம் எல்லாரும் நிறைய பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போங்கோ. தினமும் பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போறது, தினமும் பிள்ளையாருக்கு அபிஷேகம் பண்றது, அர்ச்சனை பண்றது, இது மாதிரி ஆராதனை பண்றதுன்னு வச்சுக்கோ. நிறைய செதிர் தேங்காய் உடைக்கிறது, பிள்ளையார் ஸ்தோத்திரத்தை நிறைய பாராயணம் பண்றது, எல்லாருக்கும் சொல்லித்தருது. இப்படி நீங்க பிள்ளையார் வழிபாடை ஜாஸ்தி பண்ணுங்கோளே அப்படின்னா. அவ அப்படி உடைக்கிறதே நமக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும். நாம இதெல்லாம் சரியா கோவிலுக்கு போகல, சரியா கவனிக்கல, வழிபாடுலாம் சரியா இல்லைங்கிறதுக்காக தான் இப்படி சுவாமியும் கோச்சின்னு பண்றாரோன்னு நினைச்சுக்கலாமே. அதனால அவ சிலையை உடைச்சாக்க நீங்க சிலைக்கு இன்னும் நிறைய வழிபாடு பண்ணுங்கோளே. இனிமே அவ சிலையை உடைக்கிறாங்கிறதுக்கு நம்ம இனிமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிதடியில இறங்க முடியாது. அதுக்கு கவுண்டர், இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானே நன்மையும் செய்து விடல் அப்படின்னு நாம என்ன பண்ணலாம், இது மாதிரி நல்லதுதான் பண்ணலாம். அவ கெடுதல் பண்ணட்டும், நாம வேணா நல்லது பண்ணிடலாம். அவளுக்கும் நல்ல புத்தி கொடுக்கட்டும், அவளுக்கும் நல்ல விவேகம் வரட்டும், பக்தி வரட்டும்னு சுவாமிகிட்டே பிரார்த்தனை பண்ணலாமே, இப்படி பண்ணுங்கோளே அப்படின்னு. இது அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. வேற ஏதோ பெரியவா உபதேசம் பண்ண போறாளுக்கும் சொல்ல போறாளுக்கு கவுண்டர்னா நேர் விரோதமா வேற ஏதோ நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு சொல்றா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். உடனே இந்த வெங்கட்ராமையிட்ட சொன்னா, பெரியவா மௌனமா எழுதி காமிச்சா, விநாயகர் ரகவல் படி அப்படின்னு. விநாயகர் ரகவலை படிக்க சொல்லு, இதை பேப்பர்ல போடும் பெரியவா சொன்னான்ட்டு எல்லாரும் விநாயகர் ரகவல் நிறைய பாராயணம் பண்ண சொல்லு. ஔவையார் பண்ணினது ரொம்ப பெரிய கிரந்தம். பிள்ளையார் பக்தியில ஔவையாருக்கு மிஞ்சின பக்தி கிடையாது. அப்பேற்பட்ட அந்த அம்மா பண்ணினது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே சொந்தமானது, பாட்டி அவ சொன்ன வாக்கு. அதனால விநாயகர் ரகவலை எல்லாரும் படிக்க சொல்லி பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடு அப்படின்னா. இப்படி சொன்னாக்க அதே மாதிரி பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்தா போறாது, இந்த விநாயகர் ரகவலை எல்லாரும் கிடைக்கணுமே. அதனால புஸ்தகமா போட்டு இந்த விநாயகர் ரகவலை எல்லாருக்கும் கொடு அப்படின்னு சின்ன சின்ன ஹேண்ட் புக் மாதிரி போட்டு எல்லாரும் கொடு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணா. இத பெரியவா அபிநயத்துல சொல்லி காமிக்கிறா. இது இந்த பெரியவாளோட அபிநயம் வெங்கட்ராமையருக்கு புரியல. புரியாதோட இல்ல, ஆச்சரியம் என்னன்னா அவர் சொல்லுவார், இன்னும் ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா சொல்றதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப விநாயகர் ரகவல்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியும். அது வரைக்கும் விநாயகர் ரகவல்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குன்னு கூட தெரியாது. அதனாலேயே நமக்கு புரியல. இப்படி முழிச்சோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, மண்ணுல எழுதி காமிச்சா. ஔவையார் விநாயகர் ரகவல் அப்படின்னு எழுதி காமிச்சா. மண்ணுல எழுதி காமிக்கிறா. மண்ணுல எழுதி காமிச்சாலும் அந்த இடத்துல வெளிச்சம் இல்ல, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி லைட் இல்ல, ராத்திரியா இருக்கு, அதுவும் புரியல. இதுவும் புரியலன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு ஸ்லேட்டு பலப்பம் எடுத்துன்னு வச்சுன்னா, ஸ்லேட்டு குச்சி எடுத்துன்னு வந்து ஔவையார் விநாயகர் ரகவல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் படிக்க சொல்றது, இதை சின்ன சின்ன புஸ்தகமா போட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்றது அப்படின்னு அதையும் எழுதி காமிச்சா. எழுதி காமிச்சப்பதான் இவருக்கு புரிஞ்சுது. இப்போ இந்த கதர்கட வெங்கட்ராமையர் பல வருஷங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட இதை சொல்லுவார். அதுல பெரியவா சொல்லி உபதேசம் பண்ணி விநாயகர் ரகவலை படி அப்படின்னு சொன்னதை விட பெரியவா கையால எழுதி காமிச்சது, ஸ்லேட்ல எழுதினத்தை பாக்குறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. அப்படி அவ ஸ்லேட்ல எழுதி காமிச்சது எப்படி இருந்ததுன்னு, பிரிண்டட் லெட்டர் மாதிரி இருந்தது அவளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு. பெரியவாளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை யார் யார் பார்த்துருப்பான்னு தெரியாது, ரொம்ப ரேரா. அந்த பெரியவா பூர்வாசிரமத்தில் இருக்கிறதே அவ ஸ்கூல் வாத்தியாரா இருந்தவாள்லாம் அந்த பாக்கியத்தை அவளோட கையெழுத்தை பார்த்துருக்கலாம். நமக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை, நம்ம எல்லாம் அப்படி எல்லாம் பார்த்தது இல்லை. அதுவும் சன்னியாசாசனம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பேனாவை பிடிச்சி பென்சிலை பிடிச்செல்லாம் அதிகமாக எழுதினதே கிடையாது. இதைத்தான் சொல்லுவார், யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது, பெரியவா ஸ்லேட்ல எழுதி காமிச்சா. நமக்கு ஒன்றும் புரியாத விநாயகர்கள்னு தெரிஞ்சுக்காத, ஔவையார்னு தெரிஞ்சுக்காத இருந்த ஒரு நம்மளோட அறியாமையே எவ்வளவு ஒரு பெரிய அனுகிரகமா எடுத்து பெரியவா எழுதி காமிச்சது அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு, அந்த தீவிரமா தஞ்சாவூர் ஜில்லால இந்த நாஸ்தி இயக்கம் வந்து அதுல என்ன ஒரு அவரோட அந்த கட்சி தலைவர் அவர் சிலைக்கு அடியில என்ன பண்ணா, கடவுளை நம்பல முட்டாள் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்தா. இது ஆஸ்திகர்களுக்கெல்லாம் மனசு வருத்தமா இருந்து இதையும் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. உடனே பெரியவா அதுக்கு உடனே என்ன சொல்றா மருந்து அப்படின்னு. சரி, அவ தலைவர் படத்து சிலையை வச்சு கடவுளை நம்பல முட்டாள் அப்படின்னு அவரோட கோட்பாடை சொன்னா, நீங்கள்லாம் ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, காந்தி சிலையை வைங்கோ எல்லா இடத்துலயும் வச்சு, அவர் பெரிய ராமபக்தர், அதனால ராமராமான்னு இதை போடுங்கோ, எல்லாரும் ராமநாம ஜபம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு இதை போடேன். அவ தலைவர் சிலையை வச்சு கடவுள் நம்பர் முட்டாள்னு சொன்னா, நாம உடனே காந்தி சிலையை வைங்கோ, அவர் சிலையை வச்சு அவருக்கு பிடிச்சதான இந்த ராமநாமா சொல்லுங்க, எல்லாரும் ஹே ராம்னு தானே அங்க கூட போட்டிருக்கு, அவர் சொன்ன ராமபக்தியை வழங்கோளே, இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்லாம் சொன்னா. இத மாதிரி பலவிதமான ரசமான நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நாம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம்தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்சுள்ளம் இடித்தும் நாமே. மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்க கூத்தந்தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடைய ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.
சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழக்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சும் நம் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட புத்தனை நாத்தழும் வேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன்திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
அயன்தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன்தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரி போத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர்கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன்புழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன்புழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கினுவீர்காலே உறங்கினுவீர்காலே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.